जगदिदं वस्तो जायते सर्वं जगदिदं तत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं दुर्लभमेष्यति सर्वं जगदिदं दुरिप्रस्थेति त्वं भूमिरापो नमो नमः त्वं चत्वारि वाक्परिमिता पदानि त्वं गुणकुन्दं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्दशं वेदानं वाचमङ्कुरं भवनं वरदं अस्ते दानं मूर्तिगर्भरं रक्तं दम्बोदरं पुष्पकर्णकं नक्तमारकं कृष्णदन्तानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैर्पूजितं भक्तानुगम्बिनं देवं जगत्कारणमस्युतम् आदिर्भूतं च प्रख्यातो प्रकृतेः पुरुषात्परं देवं ध्यायति यो नित्यं खयोगे योगिनां वराः ॐ नमो राधवदे ॐ नमो गणपतये ॐ नमः प्रमदवदये ॐ नमस्ते सुरम्भोदराय ॐ मेघवन्दाय ॐ विघ्नविनाशिने ॐ शिवदुदाय ॐ श्रीवरनमोस्तते नमो नमः येन सर्वनिरोधोऽधीते सब्रह्मपूजाय कल्पते सकर्वदसुखमेधते सकर्वविघ्नैर्नमास्यते समन्नमहापादकोपपादकात् प्रमुच्यते सायमदीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति नादरदीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातःप्रजं दानो पापो पापो भवति सर्वार्थकाम्यमोक्षं च विन्दति इदमदर्पदीर्घायज्ञायनदीनं योजनिमोहाराञ्जति समाधीरान् भवति सहस्रान्तरात्मन्यं कामदीये तं रमणेन साधयेत् अनेन गणपतिमभिषिञ्चति सवामग्नि भवति तदुद्यामरस्नं भवति सविद्यावान् भवति यज्जलर्मणवाक्यं ब्रह्माख्यादनं विद्यात् न विवेति गदारवेति यो दूर्वाङ्गुरैरदति अनिरूपान् भवति न मेघावान् भवति यो मोदकसहस्रेण जरति सवान्निरवमहाग्रौरि यस्याद्यस्मद्गर्यति सर्वं वरदे सर्वं भवते अक्षौ ब्राह्मणान् सम्यक् सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानत्या प्रतिमा सन्निधौ दत्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नाः प्रमुच्यते महादोषाः प्रमुच्यते महापापाः प्रमुच्यते सर्वविद्भवति यदेवं वेद्युपरिहरे भद्रं कर्णे विशृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैरुष्णुवातं दत्तनोभिः व्यथेमदेवैनं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तात्मो परिष्करेणिः स्वस्ति नो बृहस्पतिः कृतदारो ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ देवदेवपुरं देवं जगद्विघ्नविनाशकं
अस्तिरूपं महाराजं सूर्यकोटिसहस्रं वामनं जटिलं कान्तं बृहस्पतिदेवं महोदरं धूम्रसिन्दूरयुक्तं विकटं मृगणोत्कटम् एकदन्तं प्रलम्बोक्तं नागयज्ञोपवीतिनं सरलक्ष्णं दरमुखं कृष्णं कृतं प्रमाधरम् अन्धकारिण्यवरदं ब्रह्मण्यं ब्रह्मचारिणं पुण्यं गणपतिं नित्यं विघ्नराजन्नाम्यहं देवं गणपतिं नादं विश्वस्य हेतुकामिनं देवानामधिकं श्रेष्ठं नारदं सुविनायकं नमामि भगवं देवम् अद्भुतं गणनायकम् वक्रतुण्डप्रचण्डाय वक्रतुण्डाय नमः कण्ठाय दण्डकण्ठाय नमः मत्तोन्मत्तं प्रमत्ताय नित्यमत्ताय नमः उमासुतं नास्यामि गन्धापुत्राय नमः ओंकाराय महत्ताय महाकाराय नमः मन्त्रमूर्तिर्महायोगिं दानवे नमो नमः परदुपादगस्ताय नरगस्ताय नमः मेघाय मेघवर्णाय मेघेश्वर नमो नमः घोराय घोररूपाय घोरघोराय नमः पुराणपूर्वभूभ्याय पूर्वाय नमो नमः मदोत्तर नमस्तेस्तु नमस्ते गन्धविक्रम विनायक नमस्तेस्तु नमस्ते भक्तवत्सल भक्तप्रियाय आनन्दाय महाहेरस्मिने नमः यज्ञाय यज्ञगोत्रे यज्ञे हाय नमो नमः नमस्ते शुक्लभस्मांग शुक्लमालाधराय मदनकृन्नगभोडाय धनाधिपतये नमः रक्तपुष्पप्रियाय रक्तरन्धरमूर्धिया अग्निहोत्राय अन्धाय अपराजयते नमः आगुवादन देवेन एकगन्धाय नमः पुष्पकर्णाय शूराय दीर्घगन्धाय नमः विघ्नं हरतु देवेश शिवपुत्रो विनायकः जपादस्यैव होमाच संयोमाचनतत्सदा विप्रो भवनिवेदाख्याः कत्रिनो विदरे भवेत् वैश्यसुरनमाप्नोति सूत्रभावैक्रमुच्यते कर्तिनीलनले पुत्रं कन्यावद्धारमाप्नुयात् प्रभाधीनवधे स्थानं गन्धो गन्धात् प्रमुच्यते युक्तसिद्धिमवाप्नोति पुनर्जासक्तमङ्गुलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं सर्वकामप्रदं पुण्यं पठतां सिंहदामपि आदिपूज्याय देवाय गन्धमोदकधारिणे वल्लभाप्राणकान्धाय श्रीगणेशायमङ्गलम् ॐ उदगरात्रमोदकं सदा विमुक्तिहारकं कलाधराभजं सखं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विलासिदेवदैत्यकं नदालुहाजुनाशकं मानिकं विनायकम् अतेतरादिवीकरं नवोदितार्कभास्वरं नमस्तुरादिनिर्धरं सहादिकाभरुत्तरम् गुरेश्वरं निरीश्वरं गणेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं नमाश्रमे परात्परं निरन्तरं समस्तलोकशङ्करं
Number 25, Anasasti Kawasam.
Yes.
ஃபோன் பண்ணி பாருங்க. ஏதாவது பாட்டு பாடுறீங்களா? Anyone wants to sing a song? யாரும் பாடுறீங்க? நான் வந்து இது சிவபுராணம் அனுப்புனோம் நம்ம குரூப்பில் எல்லாரும். படிச்சிங்களா யாராவது சிவபுராணம்? நெக்ஸ்ட் வீக் நம்ம சிவபுராணம் கண்டிப்பாக படிக்கிறோம். குரூப்பில் வந்து க்ளீன் பண்ணியிருக்கோம். மாதிரி இருக்கணும் சிவபுராணம் படிக்கலாமா? குரூப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பின் பண்ணியிருக்கோம். அந்த இதில் இதை நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இருக்கீங்க எல்லாரும், அதில் பின் பண்ணியிருக்கோம். மேலே இருக்கும். இருக்கேன். நீங்கள் படிங்க, அப்படியே உங்களை ஃபாலோ பண்ணுறோம். இருங்க, எல்லோரும் எடுத்துக்கிட்டோம். குரூப்பில் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இருக்கு. நீங்கள் ஆட் பண்ணுறியா? Side, then we can start the Deeparthana, and then we will do a quick speech, and then we can wrap it up. வாங்க, இங்கே முன்னாடி வந்துடும். இங்கே வந்துடும். It's okay. யாரும் அர்ச்சனை பண்ணணும்னா முன்னாடி அஸ்தான ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪುಷ್ಯನ ಸಂತರೆ ಗೋಧಿ ಅನುರಾರನ ಸಂತರೆ ಪುಷ್ಯನ ಸಂತರೆ
दिवले मुरुगस्वामिने नमानुग्रह प्रहारेण यदाशक्ति नामार्चना मध्यगरेः ओं शिववरजवरिद्धं सर्वकल्याणमूर्तिं पदभवमलगत्तं मूढिरं मूलगेय अरुणकुटुम्बमालाव्यालं भवोदरं तं मम हृदयनिवासं श्रीधरेऽहं नमामि ॐ अहं सुमुखाय नमो नमः ॐ एकदन्ताय नमो नमः नविदाय नमः ॐ जनगणनाय नमः ॐ लम्बोदराय नमः ॐ विकटाय नमः ॐ विघ्नराजाय नमः ॐ विनायकाय नमः ॐ धूमकेतवे नमः ॐ विनायकाय नमः ॐ बालचन्द्राय नमः ॐ गजाननाय नमः ॐ वक्रतुण्डाय नमः ॐ शूर्पकर्णाय नमः ॐ हेरम्बाय नमः ॐ स्कन्धपूर्वराय नमः विघ्नेश्वराय नमो नमः नानाविधपरमलवक्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॐ सिन्धूरारुणबिन्दुकान्तिवदनं केयूरहारादिभिः दिव्यैरावरणैर्विभूषितधरं शुद्धादिभक्त्यप्रदम् अम्भोजाभयरक्तिकुक्कुटधरं रक्ताङ्गराहोज्ज्वलं सुब्रह्मण्यमुपास्मगे प्रणमदा ीरिप्रणादोज्जलं ॐ सान्द्रं धर्मनववार नमः स्कन्धाय नमः ॐ गुहाय नमः ॐ षण्मुखाय नमः ॐ बालनेत्ररुगाय नमः ॐ प्रभवे नमः ॐ विघ्नराय नमः ॐ कृत्तिकारुणवे नमः ॐ दिगिवादनाय नमः ॐ विरक्पुराय नमः ॐ जगन्नेत्राय नमः ॐ दक्षिणाय नमः ॐ विधिनादप्रभञ्जनाय तारकारुणरं महाये नमः ॐ रक्षोबलविवर्धनाय नमः ॐ मद्धाय नमः ॐ प्रमद्धाय नमः ॐ मद्धाय नमः ॐ सुरैन्यदुरग्रगाय नमः ॐ देवदेनावदले नमः ॐ प्राज्ञाय नमः ॐ कृपालवे नमः ॐ अग्निरन्वने नमः ॐ शङ्कराय नमः ॐ दिवद्भाविने नमः ॐ गणेशस्वामिने नमः ॐ सर्वस्वामिने नमः ॐ अग्रोभ्याय नमः ॐ पार्वतीप्रियनन्दनाय नमः ॐ गङ्गाधराय नमः ॐ जलोद्भूताय नमः ॐ आभूताय नमः ॐ भावनात्मनाय नमः ॐ जृम्भाय नमः ॐ रुद्रम्भाय नमः ॐ मुद्रम्भाय नमः ॐ कमलाय समस्तुदाय नमः ॐ आशीर्वादिदात्रे नमः ॐ चोरग्नाय नमः ॐ ब्रह्मण्याय नमः ॐ ब्राह्मणप्रियाय नमः ॐ वंशवृद्धिकराय नमः ॐ कार्तिकेयाय नमः ॐ गुहाय नमः ॐ गुहप्रियाय नमः ॐ सर्वणोद्भवाय नमः ॐ कार्तिकेयाय नमः ॐ परमडम्भाय नमः ॐ महाडम्भाय नमः ॐ कारणावाद्यवेदाय नमः ॐ कारणारीरविग्रहाय नमः ॐ पुलिन्दकन्या भद्रे नमः ॐ मलिन्दरक्तरे नमः ॐ ईहानजगत्पुवे नमः ॐ सद्गुरुहवरत्पुवे नमः ॐ अघोरविश्वभुवे नमः वामदेव रुद्रभुवे नमः सत्योजाय ब्रह्मभुवे नमः भवस्य देवत्यकुमाराय नमः ॐ सर्वस्य देवत्यकुमाराय नमः ईहानस्य देवत्यकुमाराय नमः ॐ वशुदेवदेवत्यकुमाराय नमः रुद्रस्य देवत्यकुमाराय नमः ॐ उग्रस्य देवत्यकुमाराय नमः ॐ देवस्य देवत्यकुमाराय नमः महरोदेवत्यकुमाराय नमः शरवणभवाय षण्मुखनादाय शिवरुब्रह्मण्य स्कन्दवेदाय मुक्तिमहे मुरुगस्वामिने नमः नानाविध
परिमलवक्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि मुखीवरहमायुक्तं नाभवेल्लेतरयुतं कर्पूर्णचूर्णहं युक्तं ताम्बूलं प्रतिकृत्यरामवधूपहारम् फलताम्बूलं नारिकेलं यदावाहं नैवेदयामि नैवेद्यानन्तरम् आचमन्यं समर्पयामि ॐ धनादिवासाय नमो भजन्मे श्रवणाय गुरुमहे समेकाभान्तवनमाजमत्यं आमेश्वरो वै श्रवणो ददातु उदयराज वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ शोभौमादेवस्य राज्यारब्धे यो राजाहं राज्यो भागो मे नगरे देवयुवामेतानि अमेकं देववन्दे येधावन्तो वै देवानां सभाः तदेवास्मै सभां प्रदक्षन्ते हरेणं पुनस्वन्दे हास्याः देवदूराजः भवतिः निरायुधस्वामी नमः देवं तुमै पृथिवे அனைவருக்கும் வணக்கம். நீங்கள் எல்லாம் வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ஸோ ஐயா வந்து திரு சுவாமிநாதன் ஐயா வந்து நம்ம கோயிலுக்கு வந்து இன்றைக்கி வரேன்னு ஈவினிங் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னாங்க. ஸோ மீன் லைக் எதுவுமே வந்து எந்த ஒரு முருகராக தான் வர வச்சுருக்காரு. திடீர்னு நேற்று ஃபோன் பண்ணி லாஸ்ட் மினிட்ல வந்து கேட்டோன்னா ரொம்ப சந்தோஷம், எங்கள் கோயிலுக்கு வரணும்னா ரொம்ப சந்தோஷம், நீங்கள் சொல்கிற அருள்வாக்கு திருவாக்கு எல்லாம் கேட்கறதுக்கு நிறைய எங்கள் டிவோட்டிஸ் எல்லாரும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே வந்து அரேஞ்ச் பண்ணோம். பார்த்தீங்கன்னா நேற்று ஈவினிங் தான் நைட்டு தான் போட்டிருப்போம், 9:30 தான் போட்டோம். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி நம்ம அடுத்தடுத்த ஈவெண்ட்டில் பெரிய பெரிய ஈவெண்ட் பண்ணுறப்ப நம்ம இன்னும் நல்லா பிளான் பண்ணி பண்ணலாம். இந்த வாட்டி ஐயா வந்ததுக்கு முருகன் கோயில் சார்பாக எங்கள் மனமார்ந்த நன்றியை வந்து தாழ்பணியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஐயா. நன்றி. ஸோ இப்போ வந்து ஒரு சின்ன வந்து லாஸ்ட் மினிட்ல எதுவும் பெருசாக ஒன்றும் அரேஞ்ச் பண்ண முடியல ஐயாவுக்கு. ஸோ அதனால வந்து ஒரு முருகன் சால்வையை வந்து எங்கள் ஐயா போட்டோ எடுக்கலாம் பலா. नमो नमो भवदिजारमहनं नागेदुर्हृदामेत्यग्रे मागन्धेवेभ्यो ग्रदाध्यायं प्रति छत्रमास्तिरति दीर्घमायुः दीर्घायुष्यमस्तु. ஸோ ரமேஷ் நான் சொன்னால் முருகன் தான் கூப்பிட்டாரு, அதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில் நான் கொடுக்குறேன். மாமா வந்து இந்த இயர் லாஸ்ட் இயர் வந்திருந்தா ஐ திங்க் 24 ஸ்டேட்ஸ் கவர் பண்ணிடுறாங்க. லாஸ்ட் இயர் 14 ஸ்டேட்ஸ் கவர் பண்ணாங்க.
இந்த வருஷம் மேலேருந்து ஜூலை வரைக்கும் இருக்கா யூஎஸ்ல. ஆஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வரதாவே இல்லை அவர். அண்ட் ஐ திங்க் ஹியூஸ்டன் அண்ட் டாலஸ் தான் பிளான் பண்ணியிருந்தா, அது கேன்சல் ஆகிட்டு. ஸோ ஆஸ்டின் வந்தார். அண்ட் ஆஸ்டின்லேயும் வந்து இன்னைக்கு ஆக்சுவலாக கிளம்புறதா இருந்தார் அவர். இன்னைக்கு மார்னிங் கிளம்புறதா இருந்தார். நான் வந்து ஆஸ்டின்ல ஆகஸ்ட் லாஸ்ட் இயர் தான் மூவ் ஆனேன். ஸோ எனக்கு அவ்வளோவா இங்கே நெட்ஒர்க் இல்லை. தெரிஞ்ச 2 கோயில், அந்த சீடர் பார்க் டெம்பிள் அண்ட் ஆஸ்டின் ஹிந்து டெம்பிளில் அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தேன். சீடர் பார்க் டெம்பிளில் என்ன ஆச்சுன்னா, இன்னைக்கு ஒரு நாள் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு ரிக்வெஸ்ட் வந்தது. சரி ஓகே இன்னைக்கு இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு டிசைட் பண்ணதுக்கப்புறம் நேற்றுக்கு சீடர் பார்க் டெம்பிளில் ஸ்ரீவத் சார் நான் பார்த்தேன். அவள் வந்து சொன்னா இங்கே ஒரு கோயில் இருக்கு பண்ணலாமா அப்படின்னு. ஸோ எல்லாமே வெரி மச் லைக் அ மிராக்கிள் எனக்கு இங்கே வந்து. ஸோ முருகன் தான் கூப்பிட்டது கன்ஃபார்ம்டாக சொல்லிக்கிறேன் நான். ஸோ மாமா தேங்க்யூ ஃபார் பீங் ஹியர். அண்ட் ஐ திங்க் முருகன் எதுக்கு கூப்பிட்டாரு ரீசன் என்னன்னா, அந்த டிவி தமிழ்ல இப்போ இதே டாபிக்ல பேசிட்டு இருக்காரு. அவர் வந்து டிவி தமிழ்ல பேசுறாங்க. நிறைய பேருக்கு டிவி தமிழோட ஆக்சஸ்லாம் இல்லை. ஸோ இங்கே வந்து கொஞ்சம் யூடியூப்ல வந்து ஓகே நான் பார்க்கல, நிறைய பேர் பார்த்துக்க மாட்டேன். ஸோ ஐ திங்க் அது ஒரு ரீசன் நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ மாமா. எல்லாரும் உட்காந்து முருகர் தெரியற மாதிரி லைட். श्री गुरुभ्यो नमः। ओम कांचीवासाय विद्महे शांतरूपाय धीमहि तन्नः चंद्रशेखर प्रचोदयात्। जय जय शंकर हर हर शंकर कांची शंकर कामकोटि शंकर வெற்றிவேல் முருகனுக்கு, வீரவேல் முருகனுக்கு, ஞானவேல் முருகனுக்கு. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். டெக்சாஸ் முருகன் ஆலயத்தில் இன்றைய தினம் செவ்வாய்க்கிழமை முருகனுக்கு ரொம்ப உகந்த நாள். இன்னைக்கு இந்த நாளில் ஆக்சுவலாக பேசி முடிவு வந்து 24 மணி நேரம் கூட கிடையாது. நேற்றுக்கு நைட்டு தான் ஒரு 9-10 மணிக்கு மேலே தான் எல்லாம் கோஆர்டினேட் பண்ணி பேசி, ஆக்சுவலாக இன்னைக்கு பிளான் கிளம்புறதா இருந்து நாளைக்கு எனக்கு டிக்கெட் போட்டுருந்தேன். நாளைக்கு காலையில் தான் இங்கேருந்து நான் வர்ஜீனியாவுக்கு போகிறேன். ஸோ டே ஆஃப்டர் டுமாரோலேருந்து வர்ஜீனியாவில் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது. திடீர்னு ஸ்டீவன்சன் அவர்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது, இங்கே ஒரு முருகன் கோயில் இருக்கு தெரியுமா அப்படின்னு. அவர் வக்கெட் வந்து 8 மாதம் தான் மாறுது இங்கே வந்து. அவருக்கு அவ்வளோவா தெரியல. அப்புறம் சொன்ன உடனே ஒரு ஷார்ட் நோட்டீஸில் பண்ணலாம் அப்படின்னு அவர் சொல்லி இன்னைக்கு உங்கள் முன்னாடி உட்காந்துருக்கேன். எல்லாமே முருகப்பெருமானுடைய கிருப்பை அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும். எல்லாருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம், ரொம்ப நன்றி. ஆதிசங்கரர் ஒரு 2500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அவதாரம் பண்ணின ஆதிசங்கரர். இன்றைக்கு நமது சனாதன தர்மம் செழித்து காணப்படுகிறது. பக்தியோட சிந்தனை நமக்கு இருக்கு. நம்ம எல்லாம் டெய்லி சுவாமியை கும்பிடுறோம், ஒரு ஸ்லோகம் சொல்றோம், ஒரு சோஸ்திரம் பண்றோம், பாராயணம் பண்றோம் அப்படின்னா அதுல ரொம்ப முக்கியமானவர் ஆதிசங்கரர். அவரோட காலத்துல எப்படி இன்னைக்கு ஆஸ்திகம் நாஸ்திகம் அப்படின்னு 2 விதமான பிரிவுகள் காணப்படுகிறதோ, அவரோட காலத்திலையும் வேறு விதமான எதிர்ப்பு சக்திகள் நிறைய இருந்தது வழிபாட்டுக்கு. அப்ப என்ன பண்ணினார், அவர் வந்து ரொம்ப சுலபமா நம்ம கடவுளை வணங்குவதற்கு 6 விதமான மதங்களை ஏற்படுத்தினார். ஷண்மதம் அப்படின்னு அதுக்கு பேரு, ஸ்தாபனம் அப்படின்னு ஏற்படுத்தினார். அதுல பிரதானமானது சைவம், அதாவது சிவனை பிரதானமாக வழிபடுவது. அடுத்தது வைணவம், பெருமாளை பிரதானமாக கும்பிடுவது. அடுத்தது காணாபத்தி, விநாயகர் பெருமானை கும்பிடுவது. கௌமாரம் அப்படிங்கிறது முருகப்பெருமானை கும்பிடுவது. சௌரம் அப்படிங்கிறது சூரிய பகவான் வழிபாடு. சாத்தம் அப்படிங்கிறது அம்பாள் வழிபாடு. இந்த 6 விதமான வழிபாடுகளை கொடுத்து
நமக்கு எந்த தெய்வம் சுலபமாக இருக்கிறதோ அந்த தெய்வத்தை நீ வணங்கலாம் அப்படின்னு ஒரு வழிமுறையை நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்தேன். இன்னைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா முருகனை வணங்கக்கூடிய அன்பர்கள் அத்தனை பேரும் கௌமாரம் அப்படிங்கிற ஒரு பிரிவின் கீழ் வரக்கூடியவர்கள். நம்ம சொல்றோம் நான் சைவம் அப்படின்னா அவன் சிவபெருமானை கும்பிடுகிறவன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். இந்த முருகப்பெருமான் வழிபாடு அப்படிங்கிறது எந்த காலத்திலிருந்து தோன்றியது அப்படிங்கிறது இதுவரைக்கும் ப்ரூஃப் கிடையாது. ஏன்னா எத்தனையோ ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலிருந்து முருகப்பெருமான் வழிபாடு நம்ம கருதுகிறது. திருவண்ணாமலை திருத்தலம் எப்போது தோன்றியது அப்படின்னு ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே பண்ணும்போது பார்த்தா 200 கோடி வருஷங்கள் சொல்றாங்க. திருவண்ணாமலை திருத்தலத்தினுடைய வயது 200 கோடி வருஷம் சொல்றாங்க. அப்படின்னு இந்த ஆலயங்களுடைய தோற்றம் நம்மால கண்டுபிடிக்க முடியாது. அப்பேற்பட்ட இந்த முருகன் நம்ம தமிழகத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா சுமார் ஒரு 500 கோவில்களுக்கு மேல முருகப்பெருமான் கோவில்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கு. முருகப்பெருமான் வழிபாடு பத்தி கிராமத்துல ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க, சுக்குக்கு மிஞ்சின வைத்தியம் இல்லை, சுப்பிரமணியனுக்கு மிஞ்சின கடவுள் இல்லை அப்படின்னா. அவ்வளவுதான் சிம்பிளா முருகப்பெருமானை பத்தி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஒரே ஒரு பழமொழி மட்டும். ஒரு வீட்டுல சுக்கு இருக்கு அப்படின்னா எந்த வியாதி வந்தாலும் அதற்கு சுக்கு மருந்தாக பயன்படும். ஒரு தலைவலி அப்படின்னா ஒரு தலையில ஒரு 10 மாதிரி அரைச்சு போட்டுக்கணும். ஒரு வயிற்று வலின்னா குழந்தைகளுக்கெல்லாம் கிராமத்துல பார்த்தீங்கன்னா சுக்கு அரைச்சு அந்த வயிற்றுல கொஞ்சம் தடவுவாங்க. எந்த வியாதியாக இருந்தாலும் சுக்கு குணப்படுத்தி விடும். அதே போல சுப்பிரமணிய கடவுள் அப்படிங்கிறவர், அவரை பிடிச்சோம் அப்படின்னா, அவரை சரணாகதி அடைச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு எந்த ஒரு காலத்திலும் எந்த விதமான கஷ்டமும் இருக்காது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. முருகப்பெருமான் வழிபாடு ஆதி காலத்தில் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா வேலி வழிபாடு தான் பிரதானமான வழிபாடு. முருகப்பெருமானுக்கு உருவம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரு பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி, பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னால பார்த்தோம் அப்படின்னா வெறும் வேல் மட்டும் தான் வச்சிருக்காங்க. இன்னைக்கு நீங்க அறுபடை வீடுல திருப்பரங்குன்றம் போனீங்க அப்படின்னா அங்க வேலுக்கு தான் பிரதான வழிபாடு, வேலுக்கு தான் அபிஷேகம் நடக்கும். அதைத்தான் முருகப்பெருமானாக வச்சிருக்காங்க. அந்த வேலுக்கு அத்தனை பவர், அத்தனை சக்தி. அதற்கு எதற்கு காரணம்? வேல் இதற்காக முருகன் கையில வந்தது அப்படின்னா துஷ்டர்களை அழிப்பதற்காக முருகப்பெருமான் கையில வேல் கொடுத்தது அவருடைய தாயார் வேல் நெடுங்கண்ணி பேர். முருகப்பெருமானுடைய தாயார் பார்வதி வேல் நெடுங்கண்ணி என்கிற திருநாமத்தோடு சிக்கல் அப்படிங்கிற திருத்தலத்தில் அந்த இடத்துல அந்த ஊர்ல வந்து கோவில்ல அந்த அம்பாள் பேர் வேல் நெடுங்கண்ணி பேர். நாகப்பட்டினம் பக்கத்துல, திருவாரூர் பக்கத்துல. அந்த முருகன் கையில் இருக்கிற வேலானது நம்ம எல்லாம் பயப்படக்கூடாது. வேல் வச்சிருக்கா பயமா இருக்கே அப்படின்னு பார்க்க கூடாது. அந்த வேல் யார சம்ஹாரம் பண்ணும் அப்படின்னா துஷ்டர்களை மட்டுமே சம்ஹாரம் பண்ணும். இப்ப நீங்க முடிவு பண்ணிக்கலாம், நம்மளாம் நல்லவங்களா கெட்டவங்களா நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கலாம். கெட்டவங்களை தான் அந்த வேல் தாக்கும். நல்ல எண்ணம் கொண்டவர்கள், நல்ல பக்தி சிந்தனை கொண்டவர்கள், நல்ல மனம் கொண்டவர்களை அந்த வேலானது எல்லா நாளிலும் காக்கும். முருகப்பெருமான் வழிபாடுன்னு சொன்னாலே நமக்கு முதல்ல ஞாபகத்துக்கு வருது அறுபடை வீடுகள் திருத்தலங்கள் தான் நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வரும். திருப்பரங்குன்றம், திருச்செந்தூர், பழனி, சுவாமிமலை, திருத்தணி, பழமுதிர்ச்சோலை, 6 திருத்தலங்கள். இந்த 6 திருத்தலங்கள்ல மதுரைக்கு என்ன ஒரு சிறப்பு அப்படின்னா மதுரையில மட்டுமே 2 அறுபடை வீடுகள், 2 கோவில் இருக்கு. திருப்பரங்குன்றம், இன்னொன்னு பழமுதிர்ச்சோலை. இந்த அறுபடை வீடுகள் வரிசைப்படுத்தின காரணத்தினால இந்த கோவிலுக்கு போனா தான் முருகப்பெருமானோட அருள் நமக்கு கிடைக்கும் போல இருக்கு, மருதமலைக்கு போனா கிடைக்காது, மிச்ச கோவிலுக்கு போனா கிடைக்காது, அப்படி கிடையாது, அர்த்தம் கிடையாது. இந்த 63 நாயன்மார்கள் சைவத்தில் சொல்லுவோம். 63 நாயன்மார்களை சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் வரிசைப்படுத்தி அதன் பிறகு சேக்கிழார் வரிசைப்படுத்தி பெரிய புராணம் அப்படின்னு எழுதினார். இந்த 63 நாயன்மார்களை தவிர யாருமே சிவனடியார் இல்லையா? அப்படி கிடையாது. அதை தாண்டி பல்லாயிரக்கணக்கான சிவனடியார்கள் உண்டு. அதே போல இந்த அறுபடை வீடுகளை தாண்டியும் பல முருகப்பெருமான் ஆலயங்கள், ரொம்ப சிறப்பான ஆலயங்கள்லாம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கு. இந்த அறுபடை வீடு ஆலயங்களை யாரு வரிசைப்படுத்தினார்கள், யார் அந்த கான்செப்டை நமக்கு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா நக்கீரர் அப்படிங்கிற சங்க காலத்து புலவர். திருவிளையாடல்னு ஒரு படத்தை மேக்சிமம் பார்த்திருப்பீங்க, எல்லாரும் பார்த்திருப்பீங்க. திருவிளையாடல்னு ஒரு படம். அதுல பாண்டிய மன்னனோட அரச சபையில நக்கீரர் சொல்லுவார், சிவன் சொல்லுவார், நெற்றிக்கண் திறப்பினும் குற்றம் குற்றமே. சிவபெருமானையே எதிர்த்து பேசுறது.
சிவபெருமான் சொன்னதுல தப்பு இருக்கு, யார் தப்பு செய்தாலும் நான் கண்டிக்க கூடியவன் அப்படின்னு நெற்றிக்கண் திறந்து நக்கீரரை எரிக்க முற்பட்ட போது அப்ப நக்கீரர் சொல்லுவார். அந்த நக்கீரர் தான் திருமுருகாற்றுப்படை அப்படின்னு ஒரு தொகுப்பு ஒரு நூல் எழுதினார். திருமுருகாற்றுப்படைன்னு பேர். அந்த திருமுருகாற்றுப்படையில தான் 6 படை வீடுகளை வரிசைப்படுத்தினார். இந்த 6 திருத்தலங்களை தரிசனம் பண்ணினா வேல் உங்களை காக்கும் அப்படின்னு அவர் நமக்கு சொல்லியிருக்கார். என்ன காரணத்தினால் அவர் திருமுருகாற்றுப்படை எழுதினார் அப்படின்னா, நக்கீரர் மிகப்பெரிய சிவபக்தர், தினமும் சிவ பூஜை செய்கிறவர். இந்த சிவ வழிபாடு அப்படிங்கிறது எதற்காக அப்படின்னா, நம்ம மனசுல எந்த விதமான ஆசைகளும் இருக்கக்கூடாது, நமக்கு எந்த விதமான துஷ்ட குணங்களும் இருக்கக்கூடாது, இந்த வாழ்நாள் முழுக்க சிவபெருமானுடைய அருள் நமக்கு கிடைத்து கடைசி காலத்துல நமக்கு முக்தியானது கிடைக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு பிரார்த்தனைக்காகத்தான் சிவ வழிபாடு அப்படிங்கிறது. எந்த ஒரு வழிபாடாக இருந்தாலும் நமக்கு பணம் கிடைக்கும், பொருள் கிடைக்கும். இந்த சாமி கிட்ட கேட்டா பணம் கொடுப்பார், அவர் மார்வாடி கிடையாது. பணம் கொடுக்கிறவர், வட்டிக்கு கொடுக்கிறவர் கிடையவே கிடையாது. நம்ம எல்லாம் என்ன பண்றோம், நம்மளோட கஷ்டத்தை தான் கடவுள்கிட்ட சொல்லுகிறோமே தவிர நம்ம சந்தோஷத்தை யாருமே கடவுள்கிட்ட கிடையாது. ஒரு கஷ்டம் இருந்து, ஒரு பிரார்த்தனை இருந்து, ஒரு கோரிக்கை இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம கோவிலுக்கே வரோம். இல்லைன்னா பெரும்பாலும் யாரும் கோவிலுக்கு போக மாட்டாங்க. அதனாலே பகவான் என்ன பண்றான், வாழ்நாள் முழுக்க கஷ்டத்தை வச்சிருக்கான். ஏதோ ஒரு பிரச்சனை ஒண்ணு மாத்தி ஒண்ணு மனுஷனுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும். அப்பதான் நீ என்கிட்ட வருவ, அப்பதான் உன் மனசை என்னால கொஞ்சம் பொல்யூட் இல்லாம பண்ண முடியும் அப்படின்னு கடவுள் நம்மள கோவிலுக்கு வரவழைக்கிறார். இந்த நக்கீரர் சிவபக்தர் ஆகப்பட்டவர் என்ன பண்ணுவார், ஒரு பெரிய யாத்திரை பண்ணார். ஒரு யாத்திரை போற போது ஒரு நாள் ஒரு சாயங்கால நேரத்துல ஒரு குளக்கரை அடியில அந்த இடத்துல ஒரு இதுக்காக உட்காரு, அனுஷ்டானத்தை பண்றதுக்காக உட்காரு, சிவபூஜை பண்றதுக்காக உட்காரு. டெய்லி 2 வேளை சிவபூஜை பண்ணணும். அந்த சிவபூஜை பண்ற அந்த கரையின் ஓரத்துல உட்காருகிற போது இந்த பக்கத்துல இருந்த ஒரு மரத்துக்கு மேல ஒரு பூதம், ஒரு பெண் பூதம் அமர்ந்து கொண்டு இருக்கிறது. இந்த காலத்துல சொல்லுவாங்க, ஒரு 50 வருஷத்துக்கு நம்ம கிராமத்துல இருக்கிற போது அம்மா நம்ம சாப்பிடல அப்படின்னு அம்மா சொல்லுவாங்க, பூதம் வந்து சீக்கிரம் சாப்பிடு அப்படிம்பாங்க. நீங்க அதை விட சில மனிதர்கள் பயங்கர பூதங்கள், பயங்கர பிசாசுகளாக இருக்காங்கிறது வேற விஷயம் இருக்கு. அன்னைக்கு நம்மளை சொல்லி பயமுறுத்துவாங்க, பூதம் வந்து சீக்கிரம் சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லி பயமுறுத்துவாங்க. பூதம் அப்படின்னாலே எல்லா பூதமும் கெட்டதுதான் அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது, நல்ல பூதமும் இருக்கு. ஒரு பூதம் வந்து மரத்துக்கு மேல உட்கார்ந்து இருக்கு. அந்த பெண் பூதத்தினுடைய பேர் கற்கிமுகி அப்படின்னு பேர். இந்த பூதத்தினுடைய வேலை என்ன அப்படின்னா, யாராலும் சிவபூஜை தப்பா பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்கள பிடிச்சிட்டு போய் ஒரு குகைக்குள்ள போகும், பூஜை ஒழுங்கா பண்ணணும். இந்த பூதம் இன்னைக்கு இருக்குதுன்னா நம்ம அத்தனை பேரும் இந்த குகையில தான் இருப்போம். இந்த பூதத்தினுடைய வேலையே இதுதான், கண்காணிச்சுட்டே இருக்கும். யாரான சிவபூஜை பண்றாங்களா பார்த்துட்டே இருக்கும், சரியா பண்றானா இல்ல டைவர்ஷன் வருதா, அவனுக்கு அவன் வேற ஏதாவது சிந்திக்கிறானா பார்த்து டக்குன்னு தப்பா பண்ணானா தூக்கிட்டு போடுது. இந்த நக்கீரர் சிவபூஜையை ஆரம்பிச்சோம்னா இந்த பூதம் மேல உட்கார்ந்து இருக்கு, மரத்து மேல உட்கார்ந்து இவரை கண்காணிக்கிறது. அப்ப என்ன பண்றது, இந்த மரத்தை லேசா உழுக்கிறது, இந்த பெண் பூதமே உழுக்கிறது மரத்தை. அதுல இருந்து ஒரே ஒரு இலை கீழே விழுது. இந்த விழுந்த ஒரே ஒரு இலை என்ன பண்ணுது, அந்த இலையினுடைய பாதி நிலப்பகுதியிலையும் பாதி இலை நீர் பகுதியிலும் விழுது, அப்படியே கீழே விழுது. பாதி தண்ணியில இருக்கு, பாதி வெளியில இருக்கு அந்த இலை. நக்கீரர் பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அந்த இலையை கவனிக்கிறார், டைவர்ஷன் மாறுதல், அந்த இலையை கவனிக்கிறார். அந்த இலை என்ன பண்றது, அந்த தண்ணீர்ல இருக்கிற பாதி மீனாக மாறுகிறது, நிலத்துல இருக்கிற அந்த பாதி ஒரு பறவையாக மாறுகிறது. இந்த பறவை என்ன நினைக்கிறது, அந்த மீனை சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது. அந்த மீன் என்ன பண்றது, இந்த பறவையை உள்ள இழுக்கணும், தண்ணிக்குள்ள இழுக்கணும் அப்படின்னு இடத்துல நம்ம உட்கார்ந்து இருந்தாலும் நமது கவனம் முழுக்க சுவாமி கிட்ட மட்டும் தான் இருக்கணும். நமக்கு வெளியே சிந்தனையே இருக்கக்கூடாது. இந்த காம்பவுண்டுக்குள்ள வந்துட்டோம், இந்த க்ளோஸ் சர்க்கிளுக்குள்ள உட்கார்ந்துருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம எதையுமே யோசிக்க கூடாது. இந்த இடத்துல வந்தாச்சு அப்படின்னா முருகப்பெருமான் மட்டும்தான் நம்மளோட சிந்தனை இருக்கணும். ராத்திரி போய் வீட்டுல என்ன பண்ண போறோம், நாளைக்கு ஆபீஸ்க்கு போகணுமே, நாளைக்கு மீட்டிங் இருக்கு, நாளைக்கு காலை எத்தனை மணிக்கு, அதெல்லாம் இந்த இடத்துக்குள்ள எந்த சிந்தனையும் நமக்கு வரவே கூடாது. அப்பதான் முருகப்பெருமானுடைய அருள் நமக்கு கிடைக்கும். கொஞ்சம் கவனம் சிதைந்தால் கூட
நம்ம வழிபாட்டுக்கு பலன் இருக்காது. எவ்வளவு பெரிய முனிவர் நக்கீரர், ஆனா ஒரு செகண்ட் அவர் மனசு மாறின காரணத்தினால, அந்த வேடிக்கை பார்த்த காரணத்தினால அந்த பூதம் வந்து இவர் பிடிச்சிட்டு போயிடுச்சு. பிடிச்சிட்டு போய் நேர குகைக்குள்ள உள்ள தட்டுறது. இந்த குகைக்குள்ள பார்த்தா நிறைய பேர் உட்கார்ந்துருக்காங்க. அந்த குகைக்குள்ள 999 பேர் பிடிச்சு உள்ள வச்சிருக்கு. இந்த பூதத்தோட டார்கெட் என்ன அப்படின்னா 1000 பேர் ஆகணும். 1000 பேர் ஆச்சுன்னா ஒரு நாள் சாயங்காலத்துல பக்கத்துல எங்கேயாவது ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வந்து ஒருத்தரை பிடிச்சி வாயில போட்டு சும்மா ஒரு பகோடா சாப்பிட்ற மாதிரி 1000 பேரையும் சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறது அந்த பூதத்தினுடைய திட்டம். கரெக்டா 1000வது நாள் நக்கீரர் மாட்டிட்டார். இந்த பூதத்துக்கு ஒரு நல்ல குணம் என்ன அப்படின்னா, இவங்க எல்லாருமே நல்ல சாப்பாடு போட்டு வச்சிருந்தது. உள்ள நல்ல சாப்பாடு, 3 வேளை நல்ல சாப்பாடு, ரொம்ப சௌகரியமா வச்சிருந்தது. அந்த 999 பேர் சிவபூஜையை தப்பா பண்ணி உள்ள வந்து மாட்டினாலுமே, இந்த பூதத்தினுடைய குகைக்குள்ள இருக்கும் அப்படின்னாலுமே, அவங்க அத்தனை பேருக்கும் என்ன ஒரே ஒரு சந்தோஷம், நம்ம வீட்டம்மாவோட இந்த பூதம் நல்ல சாப்பாடு கொடுக்கிறது, 3 வேளையும் நம்மளை நல்லா வச்சிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு சந்தோஷத்துல உள்ள இருக்காங்க. இந்த பூதம் உள்ள வந்து அப்பதான் பிரகடனப்படுத்துறது, நான் 1000 பேர் சேர்ந்தோன்னு சாப்பிடலான்னு வச்சிருக்கேன், இன்னைக்கு 1000வது நாள் வந்தாச்சு, நான் போய் குளிச்சுட்டு வர போறேன், உங்க எல்லாரையும் ஒருத்தர சாப்பிட போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பூதம் வந்து வெளியே போயிடுச்சு. இந்த பூதத்துக்கு ஒரு அந்த குகையில பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய கல் இருக்கு. அந்த பூதத்தால மட்டும் தான் நகர்த்த முடியும், வேற யாருமே அந்த கல்லை தொட முடியாது. ஏன்னா பூதம் போயாச்சு. இந்த 1000 பேர் உள்ள இருக்காங்க. இந்த 999 பேரும் நக்கீரரை பார்த்து காய்ச்சுறாங்க. ஏன்பா நாங்கெல்லாம் இங்க நல்லா இருந்தோமே, நல்ல சாப்பாடு சாப்பிட்டு இருந்தோமே, 1000 பேர் சாப்பிட போது நீ 1000வது ஆளா வந்து தொலைஞ்சிட்டியே, நீ வராம இருந்தா இன்னும் கொஞ்ச நாள் நாங்க இருப்போமே அப்படின்னு நக்கீரர் கிட்ட சொல்லுகிற போது, அப்பதான் நக்கீரர் சொல்றாரு, ஒன்னும் கவலைப்படாதீங்க, முருகப்பெருமான் இருக்கான், முருகப்பெருமான நான் பிரார்த்தனை பண்ணி நம்ம அத்தனை பேருக்கும் விடுதலையை அந்த முருகப்பெருமான் கொடுக்க முடியும். எப்படி கிரபஞ்ச மலையில தேவர்கள் அத்தனை பேரையும் அடைத்து வைத்த போது, அப்போது முருகனாகப்பட்டவன் ஒரு வேலை மட்டும் எய்து அந்த கிரபஞ்ச மலையுடைய குகையை முழுக்க உடைத்து அத்தனை தேவர்களையும் மீட்டெடுத்து அசுரனை சம்ஹாரம் செய்தாரோ, அதே போல இந்த இடத்திலும் நடக்கும்னு சொல்லிட்டு, அப்பதான் முருகப்பெருமானுடைய திருத்தலங்களை வரிசைப்படுத்தும் விதமாக திருமுருகாற்றுப்படை, திருமுருகு ஆற்றுப்படை அப்படின்னு அதை பிரிச்சு படிக்கணும். திருன்னா நமக்கு தெரியும், ஒரு கௌரவம் ஒருத்தர் பொறுத்து திரு கதிரேசன், திரு குமரவேல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். முருகன்னா முருகன். ஆற்றுப்படை அப்படிங்கிறது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, ஆற்று அப்படின்னா ஆற்றுப்படுத்துதல் அப்படின்னு அர்த்தம். ஒருத்தர் ரொம்ப கோபமா இருக்கார், ஏதோ வீட்டுல ஏதோ பிரச்சனை, ரொம்ப கோபமா இருக்காங்க, அவருக்கு என்ன பண்ணணும்? ஆற்றுப்படுத்தணும். அவருடைய கோபத்தை நம்ம குறைக்கணும். ஆற்றுப்படுத்துதல் அப்படின்னு. அதாவது ஒரு பொருள் இல்லாதவர்களுக்கு பொருளை கொடுப்பதும் ஆற்றுப்படுத்துதல் அப்படின்னு சொல்லணும். நமக்கு இருக்கிற கவலைகள் போகணும், நமக்கு இருக்கிற குறைகள் போகணும். அதற்கு யார் நம்மை காப்பாற்ற முடியும்? முருகப்பெருமான நம்ம பாடினா நமது மனமானது ஆற்றுப்படுத்தப்படும் அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல அதற்கு திருமுருகாற்றுப்படைன்னு வச்சு இந்த 6 படை வீடுகளை வரிசைப்படுத்தி அப்பதான் பாடுறாங்க. 300 சுற்றம் வரிகள் திருமுருகாற்றுப்படை. அதை பாடி முடிச்ச மறுகணம் ஒரு மிகப்பெரிய வேலானது அந்த குகையினுடைய பிரதான கல்லை உடைச்சு அங்க இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரையும் வெளியே வருகிறார்கள். அதே சமயம் அந்த கக்கிமுகி பூதத்தையும் அந்த வேளானது சம்ஹாரம் செய்கிறது. அத்தனை முனிவர்களும் வெளியே வருகிறார்கள், நக்கீரருக்கு நன்றியை சொல்கிறார்கள். அப்படிதான் நமக்கு இந்த அறுவடை வீடு அப்படிங்கிறது கிடைச்சது. இந்த அறுவடை வீடுல எல்லா தலத்துக்குமே சிறப்பு உண்டு. அதுல முருகப்பெருமான் குருவாக அருளக்கூடிய திருத்தலம் அப்படின்னா 2 திருத்தலங்கள். ஒன்னு சுவாமிமலை, இன்னொன்னு திருச்செந்தூர். சுவாமிமலையில முருகப்பெருமான் தனது தந்தைக்கே உபதேசம் செய்தார். தனது தந்தைக்கே இந்த ஓம்ங்கிற பிரணவ மந்திரத்திற்கு ஒரு உபதேசத்தை கொடுத்து முருகப்பெருமான் சின்ன பையன் அப்பாவுக்கு உபதேசம் கொடுத்தார். திருச்செந்தூர் திருத்தலம் பார்த்தோம்னா அங்க வியாழ பகவான் வணங்கின திருத்தலம் திருச்செந்தூர். இந்த வியாழ பகவான் முருகப்பெருமான இதே தலத்தில் இருந்து கொண்டு நீ அருள வேண்டும் கேட்டுக்கொண்டதனால முருகப்பெருமான் அந்த திருத்தலத்திலே அமர்ந்தார். வியாழ பகவான் தொடர்பு இருப்பதனால திருச்செந்தூரும் குருஸ்தலம் அப்படின்னு சொல்லப்படும். இந்த சுவாமிமலை தலபுராணம் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கெல்லாம் தோணும், என்னது ஒரு சின்ன பையன் எப்படி ஒரு பெரியவருக்கு உபதேசம் பண்ண முடியும்? லாஜிக்கலா நம்ம நினைக்கலாம்.
நம்மளாம் எதை கணக்கு பண்றோம் அப்படின்னா வயசு மட்டும்தான் கணக்கு பண்றோம். அதை தாண்டி அனுபவம், ஞானம் அப்படின்னு ஒண்ணு. ஒருத்தருக்கு 70 வயசு ஆயிடுச்சுன்னா அவருக்கு ஞானம் இருக்கு, அவருக்கு அனுபவம் இருக்கு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஒரு பையன் 7 வயசு 8 வயசு இப்பதான் ஸ்கூலுக்கு போறான் அப்படின்னா அவனுக்கு ஞானம் இருக்காதுன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. இந்த ஞானம் எப்படி வருகிறதுன்னா பகவானுடைய அனுகிரகத்தினால நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது ஞானம். முருகப்பெருமானுக்கு அந்த ஞானம் இருந்த காரணத்தினால தனது தகப்பனாருக்கு உபதேசம் செய்தார். இந்த கதை பாத்தீங்கன்னா கைலாயத்துல சிவபெருமானுடைய வீடு கைலாயம். சிவபெருமானை பார்க்கறதுக்கு பல பேர் வருவாங்க. தேவர்கள் வருவார்கள், முனிவர்கள் வருவார்கள், எல்லாமே கைலாயத்துக்கு வருவாங்க. கைலாயத்தினுடைய காவல் யாருன்னா நந்தி தேவர். அந்த நந்தி தேவத்தை அனுமதி வாங்கிட்டு தான் உள்ள போகணும். இப்ப நம்மளே சிவன் கோவில் போறோம், ஒரு கபாலீஸ்வரர் கோவில் போறீங்க, ஒரு மருந்தீஸ்வரர் கோவில் போறீங்க, சென்னையில போறீங்க அப்படின்னா முதல்ல நுழைஞ்சோன்னு நந்தியை பார்க்கணும். இந்த நந்தி கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணணும். நந்தி தேவா, இன்னைக்கு நான் ஈஸ்வரனை தரிசனம் பண்றதுக்காக வந்திருக்கேன், உன்னோட அனுமதியோடு நான் உள்ள போறேன் அப்படின்னு அவரை வணங்கி விட்டு தான் நம்ம உள்ள போகணும். அவரை கட்டி பிடிச்சி காதல பேசுறது, கிஸ் கொடுக்கறதெல்லாம் மிகப்பெரிய பாவம். எப்ப ஒரு கும்பாபிஷேகத்துல கலந்து கொண்டு ஒரு கும்பாபிஷேகம் நடந்த ஒரு கோவில்ல இது போல விக்கிரகத்தை நம்ம தொடுவதே மிகப்பெரிய பாவம். அவற்றை அனுமதி வாங்கி உள்ள போகணும். அதே போல இந்த கைலாயத்துல வருகின்றவர்கள் அத்தனை பேருமே நந்தி தேவற்ற அனுமதி வாங்கி உள்ள போயிட்டு இருக்காங்க கைலாயத்துல. அப்ப முருகப்பெருமான் நாங்க விளையாடிட்டு இருக்கோம், சிறுவன் விளையாடி கொண்டிருக்கிறார். உள்ள போகிற போது இந்த முனிவர்களும் தேவர்களும் முருகப்பெருமானை பாக்குறாங்க. என்ன முருகா எப்படி இருக்க அப்படின்னு கேட்டு உள்ள போறாங்க. சிவபெருமானை பாக்குறதுக்காக போறாங்க. இப்ப நம்ம வீட்டுக்கே யாரான ஒருத்தர் ஒரு நமக்கு தெரிஞ்ச நண்பரோ சொந்தக்காரங்களோ வராங்க அப்படின்னா, ஒரு குழந்தை இருக்கு நம்ம வீட்டுல ஒரு 8 வயசுல அப்படின்னா, அந்த குழந்தை கிணத்தை தடவி எப்படி பாருங்க, ஸ்கூல் போறியா, படிக்கிறியா, என்ன படிக்கிற, நம்ம கற்றசை விசாரிப்போம். அதுபோல ஒரு கற்றசை எல்லாம் விசாரிச்சுட்டு போறாங்க. பிரம்மன் வருகிறார், பிரம்மதேவன். இவன் சின்ன பையன் தான், இவன்கிட்ட விசாரிக்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு பிரம்மனுக்கு ஒரு அகம்பா. இந்த முருகப்பெருமான கண்டுக்காமலே உள்ள போறான், சிவபெருமான பார்க்கறதுக்காக உள்ள போறான். அப்ப முருகப்பெருமான் பார்த்துட்டு பிரம்மதேவா அப்படின்னு குரல் கொடுப்பார். பிரம்மதேவன் நிற்பார். என்ன அப்படிங்கிற, என்ன நான் ஒருத்த இங்க இருக்கேன், என்ன பார்க்காமல போயிட்டே இருக்கேன், நீ ஒரு வார்த்தை கூட என்கிட்ட பேசாமலே போறியே அப்படின்னு முருகப்பெருமான் கேட்கிறேன். அது கேட்டு சொல்ல, நான் உங்க அப்பாவை தானே பார்க்க வந்தேன், நான் உன்னை பார்க்கவில்லையே அப்படிங்கிற. முருகனுக்கு கொஞ்சம் கோபம் வருது. அப்பதான் கூப்பிட்டு அவர்கிட்ட விசாரிக்கிற போது வேதத்தை பத்தி சொல்லுன்னு சொல்லிட்டு பிரணவ மந்திரத்தை பத்தி சொல்லு, அதனுடைய பொருளை சொல்லு அப்படின்னு சொல்லுகிற போது அவருக்கு சொல்ல தெரியும். அவருக்கு மறந்து போச்சு அந்த செகண்ட்ல. ஒரு விஷயம் நமக்கு எப்போது நினைவில் இருக்கும், எப்போது மறந்து போகும், இதெல்லாம் நம்ம கையில கிடையாது. ஒரு எக்ஸாமுக்கு போகும்போது நல்லா படிச்சுட்டு போவாங்க, பசங்க எல்லாம் படிச்சுட்டு போவாங்க, நல்ல எல்லாமே படிச்சிருப்பாங்க. ஏதோ ஒரு கேள்விக்கு பதில் எழுதவோ ஒரு தடங்கள் வந்துடும், அப்படியே நின்று போயிடும். யோசிச்சு பார்ப்பாங்க. அதெல்லாம் பகவானுடைய அனுகிரகம். நமக்கு அந்த ஞாபக சக்தி, அந்த நினைவு திறன், இதெல்லாம் இருக்குன்னா பகவானுடைய அருள் வேணும். அதனால பசங்க எக்ஸாம் எழுத போகும்போது அம்மா அப்பா சொல்லுவாங்க, டேய் சாமிக்கு கூப்பிட்டு ஒரு விபூதி இட்டுட்டு போடா அப்படின்னா. அதெல்லாம் பகவானுடைய அருள் கிடைப்பதற்கு ஒரு காரணம். இது சொன்ன உடனே அவருக்கு சொல்ல தெரியல. என்னது உன்னோட வேலையே உனக்கு சரியா தெரியல, இதையே நீ சொல்ல தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இமீடியட்டா அவர் பிடிச்சு ஒரு ஜெயில போட்டுருவார், ஒரு சிறையில் அடிச்சிருவார். அந்த சிறை இன்னைக்கும் அதுக்கு எங்க இருக்குன்னா கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்துல மேட்டுப்பாளையம் பக்கம் அன்னூர்னு ஒரு ஊர். எனக்கு கோயம்புத்தூர்காரங்க இருக்கீங்களா? கோயம்புத்தூர் அன்னூர்ல தெரியுங்களா? தெரியும். அன்னூர் பக்கத்துல ஓதிமலைன்னு ஒரு மலை தெரியுங்களா? ஓதிமலை கேள்விப்பட்டீங்களா? ஓதிமலைன்னு ஒரு மலை இருக்கு அன்னூர் பக்கத்துல. 1850 படி தண்ணி பிடிச்சிருவாங்க. மலைக்கு மேல முருகப்பெருமான், ஓதிமலைன்னு பேரு. ரொம்ப அற்புதமான தலம். 1850 படி ஏறதுங்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு 3-4 மணி நேரம் ஆகும். படியெல்லாம் ரொம்ப ஸ்டீப்பா இருக்கும். சும்மா நம்ம வீட்டுல ஏற மாதிரிலாம் இருக்காது, ரொம்ப ஸ்டீப்பா இருக்கும். அதுக்கு மேல போய் அந்த முருகப்பெருமான தரிசனம் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம கீழே இருக்கிறது மனசுல இருக்கும். இதை விட என்னடா லைஃப்ல வேணும்? முருகப்பெருமான தரிசனம் ஒரு மலைக்கு மேல இருக்கும், ஆனந்தமா காத்து, மேக கூட்டம் கீழே போயிட்டே இருக்கும். உங்களுக்கு மேகம் கீழே போயிட்டு இருக்கும். அந்த ஓதிமலைக்கு பக்கத்துல இரும்பறை அப்படின்னு ஒரு தலம் இருக்கு. அந்த ஊர் பேரு இரும்பறை, அதாவது இரும்பினால் ஆன அறை அப்படின்னு அந்த ஊர் பேருக்கு அர்த்தம். அந்த இடத்துலதான் முருகப்பெருமான் பிரம்மதேவனை அடைத்ததாக புராணங்கள் சொல்றது. அந்த படைப்பு தோழி இவர் எடுத்துட்டார்.
முருகனே எடுத்துட்டேன், நான் படைப்பு தொழிலை பார்த்துக்கிறேன், நீ உள்ள போ அப்படின்னு உள்ள போட்டாச்சு. விஷயம் போய் எல்லாம் மகாவிஷ்ணு வந்து கேட்கறாங்க முருகன் கிட்ட, அப்பா முருகா அவரை ரிலீஸ் பண்ணிட்டுப்பா, அவர் முக்கியமான தொழிலாம் பார்த்துட்டு இருக்க. மகாவிஷ்ணு தேவர்கள் அத்தனை பேர் வந்து கேட்கறாங்க. நோட்டார் முருகன் ரொம்ப கண்டிப்பான முருகன் கிட்ட எல்லாம் ரொம்ப சாதாரணமா நம்ம எல்லாம் டீல் பண்ண முடியாது. உண்மையான பக்தி இருக்கும். அந்த பக்தியோடு நீங்க முருகனை கும்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிற சுகம், ஆனந்தம் அதெல்லாம் அனுபவிச்சு பார்த்தா மட்டும்தான் தெரியும். நம்ம எல்லாம் என்ன பண்றோம், ஒரு டைம் பாஸுக்கு தான் கோயில் போறோம். அப்படி இல்லை, பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஹாலிடே வரைக்கும் நீங்க கோயிலுக்கு போயிட்டு போமே, அந்த கோயில் எப்பவுமே இன்னைக்கு சக்கரை பொங்கல் தருவாங்க. அது கூட தான் நம்ம கோவிலுக்கு போறதுல பெரும்பாலும் நினைக்கிறது. ஒரு கோவிலுக்கு வரோம் அப்படிங்கும் போது மட்டும்தான் நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கணும், உண்மையான பக்தி நமக்கு இருக்கணும். சிரவணம் சொல்லுவாங்க, பகவானுடைய திருநாமம் நம்மள ஓடிட்டே இருக்கணும். என்னென்னவோ ஓடுப்பாங்க மைண்ட்ல, நம்ம மைண்டுக்குள்ள எத்தனையோ ஓடிட்டு இருக்கு, தேவையில்லாதெல்லாம் ஓடுது. அதெல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு பகவானுடைய நாமத்தை மட்டும் நீங்க கொண்டு வாங்க. அப்புறம் உங்களோட மனசு, உங்களோட வாழ்க்கை, உங்களோட ஃபேமிலி இதெல்லாம் பாருங்க எங்கேயோ போகும்போது உள்ள அடைச்சிட்ட. எத்தனையோ பேர் வந்து கேட்கறாங்க முருகன் நோட்ட முடியாதுன்னு. அப்பதான் சிவபெருமான் வர சிவபெருமான் வந்து சொல்ற, அப்பா வந்து சொல்றப்பா விட்டுருப்பா, பாவப்பா, அவர் வந்தாதான் எல்லாம் சரியாகும் அப்படிங்கிற. இல்ல அவருக்கு மந்திரம், பிரணவ மந்திரத்தோட பொருள் தெரியல அப்படிங்கிற. அப்ப முருகப்பெருமான் சரி இவ்வளவு தூரம் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்றீங்க, பிரம்மதேவனை ரிலீஸ் பண்ணணும்னு சொல்றீங்க, உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு அப்பா கிட்டே கேட்கிறேன். பிரணவ மந்திரத்தினுடைய பொருள் உனக்கு தெரியுமான்னு கேட்கிறேன். கரெக்டா அந்த நேரம் பார்த்து சிவபெருமானுக்கு மறந்து விட்டது. அதற்கு புராணத்துல ஒரு காரணம் இருக்கு. நமது புராணங்கள், இதிகாசங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா கட்டுக்கதைகள் கிடையவே கிடையாது. நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. ராமாயண கதை சொல்றவாங்க, மகாபாரத கதை சொல்றவாங்க அப்படி கிடையாது. மகாபாரதம் நடந்த சம்பவம், ராமாயணம் நடந்த சம்பவம். இன்னைக்கு துவாரகையில போனீங்கன்னா துவாரகையில அகழ்வாராய்ச்சியில் பண்றாங்க. கிருஷ்ணபிரானது துவாரகை அரண்மனை கடலுக்குள் இன்றைக்கும் காணப்படுகிறது. அங்க இருந்த தூண் எல்லாத்தையும் இன்னைக்கு ஆராய்ச்சி பண்ணிருக்காங்க. இன்னைக்கு அதே போல ராமாயணம் பாத்தீங்கன்னா ராமாயணம் நடந்தது அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னைக்கு எக்கச்சக்கமான நிரூபணங்கள், ப்ரூஃப் எல்லாம் இன்னைக்கு கிடைச்சிட்டு இருக்கு. இந்த சிவபெருமானுக்கு ஏன் மறந்து போச்சு அப்படின்னா, அந்த காலத்துல பிருகு முனிவர் அப்படின்னு ஒரு முனிவர் இருந்தார். அவர் ஒரு கடும் தவம் இருக்க. இந்த முனிவர் அவர் தவம் இருக்கிற போது யாரும் என்ன தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது, என்னை யாராலும் தொந்தரவு பண்ணினா அவர்களுக்கு தெரிந்த ஒரு முக்கியமான விஷயம் முக்கியமான நேரத்துல மறந்து போய்விட கடவுது அப்படின்னு ஒரு சாபத்தை வச்சிருக்க. யாரான ஒரு தொந்தரவு பண்ண. அது போல சிவபெருமான் போய் சொல்றாங்க எல்லாரும், பிருகுமுனிவர் தவம் இருக்கார், அதனால எங்களுக்கு தான் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, அவரை தவத்திலிருந்து நீதான் மீட்கணும்னு சொன்ன போது போய் அவரோட தலையில கை வைப்பாங்க. பிருகுமுனிவரை தவத்தை கலைப்பதற்காக கை வைக்கிற போது அவருடைய சாபம் பலித்து இந்த பிரணவ மந்திரத்தினுடைய பொருள் சிவபெருமானுக்கு மறந்து விட்டது அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு பேக் ஸ்டோரி ஒன்று உண்டு. அதனால முருகப்பெருமான்ட்ட சொல்ல முடியல, பிரணவ மந்திரத்தினுடைய பொருளை சொல்ல முடியல. எங்க உனக்கே தெரியலையே, உனக்கே நான் உபதேசம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பதான் சிவபெருமான் மண்டியில முருகப்பெருமான் உட்கார்ந்து அந்த மந்திரத்தை உபதேசம் பண்ணுவார். இது சுவாமி மலருடைய திருத்தலம், அங்க குருவாக இருக்கு. இப்ப நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரணும், முருகப்பெருமானுக்கு யார் இந்த மந்திரத்தை உபதேசம் பண்ணது? அவருக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுதுன்னா யாரோ ஒருத்தர் அவருக்கு உபதேசம் பண்ணி இருக்கணும் இல்லையா? ஒரு முறை சிவபெருமான் கேட்பார், முருகா இன்னைக்கு சுவாமி மலையில நீ அந்த மந்திர உபதேசத்தை எனக்கு பண்ணினியே, உனக்கு அந்த உபதேசத்தை யார் பண்ணினது அப்படின்னு சிவபெருமான் கேட்பார். முருகப்பெருமான் கேட்பார். அப்ப முருகப்பெருமான் சொல்லுவார், ஓமாம்புலியூர் அப்படின்னு ஒரு திருத்தலம் இருக்கு. சிதம்பரத்துக்கு பக்கத்துல, காட்டுமன்னார்குடி பக்கத்துல ஓமாம்புலியூர் அப்படின்னு ஒரு திருத்தலம் இருக்கு. புலியூர் அப்படின்னு முடிகிற தலங்கள் அந்த இடத்துல 5 புலியூர் இருக்கு. பஞ்ச புலியூர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. புலின்னா இந்த வியாங்கரவாத பதஞ்சலி முனிவர் தொடர்பான திருத்தலங்கள் அவையெல்லாம். அந்த பஞ்ச புலியூர்ல இந்த ஓமாம்புலியூர் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான தலம். ஓமாம்புலியூர்னா அந்த காலத்துல ஹோமங்கள் அதிகம் நடந்த தலம் அப்படிங்கிறதுனால ஹோமம்புலியூர்னு ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு ஓமாம்புலியூர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒரு முறை பார்வதி தேவி கைலாயத்துல இருக்கிற போது ஈஸ்வரன் கிட்ட கேட்பாங்க, எனக்கு மந்திர உபதேசம் வேணும், பிரணவ மந்திரத்தினுடைய உபதேசத்தை நீங்க எனக்கு பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கிறாங்க. அப்ப சிவபெருமான் சொல்றார் பார்வதி தேவி கிட்ட, பூலோகத்துல ஓமாம்புலியூர்னு ஒரு திருத்தலம் இருக்கு, அந்த திருத்தலத்துல போய் நீ தவம் பண்ணு, உரிய நேரத்துல நான் வந்து உனக்கு உபதேசம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்வதி தேவியை ஓமாம்புலியூருக்கு அடிச்சு வச்சுருவேன்.
அந்த உரிய நேரம் வருகிற போது சிவபெருமான் புறப்பட்டு இந்த ஓமாம்புலியூருக்கு வருவார். ஓமாம்புலியூர்ல அற்புதமான சிவாலயம். அந்த சிவாலயத்துக்குள்ள உபதேசம் பண்ண போறேன். அந்த கோவிலுக்கு வெளியில நந்தியம் பெருமானை உட்காந்து வைக்கிறேன். நான் உபதேசம் பண்ற போது யாரும் வரக்கூடாது. ஒரு உபதேசம் செய்கிற போது வேற யாருக்கும் தெரியக்கூடாது. ஒரு தீட்சை ஒரு மந்திரம் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா தனிப்பட்ட முறையில நமக்கு சொல்லுவாங்க. இப்ப மகா சிவராத்திரி அன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா சவுத்துல நார்த் இந்தியால நம்ம சவுத் இந்தியால பாத்தீங்கன்னா நிறைய சன்னியாசிகள் அன்னைக்கு உபதேசம் பண்ணுவாங்க. நமச்சிவாய மந்திரத்தை பஞ்சாட்சர மந்திரத்தை உபதேசம் பண்ணுவாங்க. அது போல இந்த மந்திரத்தை உபதேசம் பண்றப்ப யாரும் வரக்கூடாதுன்னு நந்தி தேவரை காவல் காக்க சொல்ற. கைலாயத்தில் இருக்கிற முருகப்பெருமானுக்கு தெரிகிறது தனது அம்மாவுக்கு அப்பாவாகப்பட்டவர் இந்த பிரணவ மந்திரத்தை உபதேசம் செய்ய போகிறார் அப்படின்னு தெரிஞ்சு முருகப்பெருமான் மயில் மேல புறப்பட்டு ஓமாம்புலியூருக்கு வருகிறார். ஓமாம்புலியூருக்கு வந்தோடனே கோவிலுக்குள்ள போகலான்னு பார்க்கிற போது நந்தி தேவர் வர தடுக்கிறார். இப்ப யாரா இருந்தாலும் உள்ள வரக்கூடாதுன்னு அவங்க அப்பா தான் சொல்லியிருக்க, நீ உள்ள போக முடியாது, உபதேசம் நடக்க போகுது அப்படிங்கிற. ஆனா அந்த உபதேசத்தை எப்படியான கேட்கணும்னு முருகப்பெருமானுக்கு ஆசை. அப்ப என்ன பண்ணுவார், எப்படி போகலாம் உள்ளேன்னு யோசிக்கிற போது வண்டின் வடிவத்தை எடுப்பார். ஒரு வண்டு. அந்த வண்டின் வடிவத்தை ஒரு நந்தி தேவருக்கு தெரியாதே, நம்ம கோவிலுக்குள்ள போயிடலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோவிலுக்குள்ள வந்து அந்த பிரகாரத்தை வலம் வந்து எப்படி உள்ள போகலாம்னு பார்க்கிற போது கோமுகம் சொல்லுவாங்க, அபிஷேக ஜலம் வரக்கூடிய இடம். அந்த கோமுகத்தின் வழியாக இந்த வண்டு உள்ள போகும். அதாவது முருகப்பெருமான் உள்ள போறார். கரெக்டா பார்வதி பரமேஸ்வரன் ரெண்டு பேரும் உட்கார்ந்து இருக்காங்க. உபதேசம் ஆக போகிறது. பார்வதி தேவி அந்த மந்திரத்தை செவிமடுப்பதற்காக காத்து கொண்டிருக்கிறாள். நம்ம எந்த இடத்துல போய் உட்கார்ந்தா நமக்கும் கேட்கும், நமக்கும் இந்த உபதேசம் கிடைக்கும் அப்படின்னு முருகப்பெருமான் யோசிக்கிற போது பார்வதி தேவியின் தலையில பூ வச்சிருக்காங்க. பூ வச்சிருக்காங்க. ஒரு வண்டுக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான இடம் இருந்தது. பூக்கடை பார்த்தீங்கன்னா வண்டெல்லாம் இருக்கும். அந்த வண்டு என்ன பண்றது, பூவுல வந்து உட்கார்ந்து பார்வதி தேவி தலையில இருக்கிற பூவுல உட்கார்ந்து அதன் பிறகு இந்த மந்திரம் உபதேசம் செய்கிற போது இவருக்கும் உபதேசம் செய்யப்படுகிறது. தெரிந்து செய்யப்பட்ட உபதேசம் பார்வதி தேவிக்கு, தெரியாமல் ஈசன் உபதேசம் செய்தது முருகப்பெருமான். முருகப்பெருமான் இந்த கதையை சொல்லுவார். ஓமாம்புலியூர் நான் போய் கேட்டுவிட்டேன், அதனாலதான் உனக்கு சொல்ல முடிஞ்சது முருகப்பெருமான் சொல்லுவார். முருகப்பெருமானுடைய கதைகள், முருகப்பெருமான் நகர்ந்த சம்பவங்கள், முருகப்பெருமானது அடியார்கள் அப்படின்னு பார்த்தா எக்கச்சக்கமான அடியார்கள். பாம்பன் சுவாமிகள் ஆரம்பிச்சு, வெள்ளிமலை சுவாமிகள் ஆரம்பிச்சு, அருணகிரிநாதர் ஆரம்பிச்சு, வெள்ளச்சரபம் தண்டமணி சுவாமிகள் நிறைய அடியார்களை சொல்லலாம். அதில் வெள்ளிமலை சுவாமிகள் ரொம்ப முக்கியமானது. வெள்ளிமலை சுவாமிகள் வந்து அவர் பிறந்தது வந்து பவானி, ஈரோடு பவானி பார்த்தீங்களா, காவிரி. பவானிக்கு பக்கத்துல பூனாட்சிபுரம் அப்படிங்கிற ஒரு கிராமத்துல பிறந்தவர் வெள்ளிமலை சுவாமி. அவர் ஒரு காலத்துல பல திருத்தலங்களுக்கு போய், பழனிக்கு போய், பழனியிலிருந்து திருவண்ணாமலைக்கு வந்து கடைசியில திருவண்ணாமலையில சேஷாந்திரி சுவாமிகள் அப்படிங்கிற மகான், நீ இருக்க வேண்டிய தலம் இது அல்ல, நீ வள்ளிமலைக்கு போ அப்படின்னு அவர் வள்ளிமலைக்கு அனுப்பிச்சார். இந்த வள்ளிமலையில வள்ளியும் அவளது தோழியான பொங்கியும் பல காலம் அந்த இடத்துல நடமாடி திரைப்படம் காத்து ரெண்டு பேரும் விளையாடின இடம் இது. இன்னைக்கும் அந்த இடம் போனீங்கன்னா வள்ளி தண்ணி குடிச்ச இடம், முருகப்பெருமான் நீராடின இடம், விநாயகப் பெருமான் யான ரூபத்துல வந்து இந்த வள்ளியை பயமுறுத்தின இடம் எல்லாமே காணப்படுகிறது வள்ளிமலையில. ரொம்ப அற்புதமான திருத்தலம், ரொம்ப ஏகாந்தமா இருக்கும். அந்த இடத்துக்கு போயாச்சு அப்படின்னா எந்த விதமான நகர சூழலே இருக்காது. நம்ம ஏதோ ஐசோலேட் ஆகி தனியா ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறதா இருக்கும். வள்ளிமலைக்கு போனீங்க அப்படின்னு அங்கு இருந்து திருப்புகழ பல அன்பர்களுக்கும் சொல்லி முருகப்பெருமான் மகிமைகளை சொல்லி அந்த வள்ளிமலை திருத்தலத்துல பிரபலப்படுத்தினது யாருன்னா வள்ளிமலை சுவாமி. 1917ஆம் வருஷம் வள்ளிமலை சுவாமிகள் எப்படின்னா அவர் எங்க போனாலுமே அவர் சுத்தி ஒரு 100 பேர் போயிட்டே இருப்பாங்க. முருகனடியார்கள். சைவத்துல சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் பாத்தீங்கன்னா அவரை சுத்தி ஒரு 100 பேர் போயிட்டே இருப்பாங்க. நமச்சிவாய சொல்லிட்டு அவர் எங்க போனாலும் அவருடைய பயணம் பண்ணுவார்கள். அது போல இவருக்கு உண்டு, வள்ளிமலை சுவாமிகளுக்கு உண்டு. இந்த வள்ளிமலை சுவாமிகள் 1917ஆம் வருடம் டிசம்பர் மாதம் 31ஆம் தேதி, நாளைக்கு புத்தாண்டு பிறக்கிறது, 1980. முதல்ல சாயங்காலம் ஒரு 5:30 மணிக்கு இவங்க எல்லாம் வள்ளிமலை சுவாமிகளுடைய அடியார்கள்லாம் போயிட்டு வள்ளிமலை சுவாமிகிட்ட சொல்றாங்க, சுவாமி நாங்கள்லாம் சென்னைக்கு போக போறோம் அப்படிங்கிறாங்க. புத்தாண்டுக்காக சென்னைக்கு போக போறோம் அப்படிங்கிறாங்க. எதுக்கடா போறீங்க எல்லாம் அப்படிங்கிற வள்ளிமலை சுவாமி. இல்ல சுவாமி நாங்கெல்லாம் அரசாங்கத்தில் வேலை செய்கிறோம், வெள்ளைக்காரர்கள் ஆண்ட காலம் அது.
அவங்களுக்கெல்லாம் நாங்கள் புத்தாண்டு வாழ்த்து சொல்லணும், அவங்களுக்கெல்லாம் பரிசு கொடுக்கணும், அவங்கள்ட்ட நாங்கள் ஆசீர்வாதம் வாங்கணும். ஏன்னா அவங்கெல்லாம் ஒத்துழைச்சாது, அவங்க கூட இருந்தால் தான் எங்களுக்கெல்லாம் வேலை, அவங்களெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வள்ளிமலை சுவாமிகளுக்கு கோபம் வருகிறது. யாருக்கு யாரடா மேலதிகாரி அப்படிங்க இவங்க சொல்றாங்க, எங்க மேலதிகாரிகளை பார்க்க போகணும் அப்படிங்கிறாங்க. யாருக்கு யாரடா மேலதிகாரி? நம்ம அத்தனை பேருக்கும் மேலதிகாரி முருகப்பெருமான் ஒருத்தன் தான். நீங்க போய் ஒரு நல்ல நாள்ல போய் அவன் மனுஷனை பார்க்க போறேன்னு சொல்றீங்களே, வாங்க எல்லாரும் முருகனை பார்க்க போவோம், எல்லாரும் திருத்தணிக்கு போவோம்னு சொல்லிட்டு அன்று மாலை புறப்பட்டு அத்தனை பேரும் திருத்தணிக்கு வருகிறார்கள். முருகப்பெருமான் மலைக்கு மேல குடிகொண்டிருக்கிற ஆலயங்கள்ல படிகள் இருக்கக்கூடிய ஆலயத்துல படி பூஜை அப்படிங்கிறது ரொம்ப சிறப்பு. படி பூஜை பார்த்துருக்கீங்களா? பல கோவில்ல சபரிமலையில 18 படி பூஜை நடத்துறது மாதிரி முருகப்பெருமான் அருளுகின்ற பல திருத்தலங்கள்ல படி பூஜை அப்படின்னு நடக்கும். அதாவது ஒவ்வொரு படியையும் வணங்கி விட்டு ஒரு தேங்காய் கற்பூரம் காமிச்சு அந்த படியை தொட்டு வணங்கி விட்டு அதன் பிறகு அடுத்தபடி போவாங்க. அந்த படி பூஜையை திருத்தணியில ஆரம்பிச்சு வச்சவர் இந்த வள்ளிமலை சுவாமிகள். இன்னைக்கு அந்த படி பூஜை நீங்க போனீங்க, ஒரு டிசம்பர் 31 ஈவினிங் திருத்தணிக்கு போறீங்கன்னா லட்சக்கணக்கான பேர் அந்த படி பூஜையில நீங்க கலந்து பார்க்கணும். அந்த படி பூஜை பண்ணி கரெக்டா மிட்நைட் ஒரு 12 மணிக்கு 12:30 மணிக்கு முருகப்பெருமான் தரிசனம் கிடைக்கும். அதாவது ஒரு புத்தாண்டு பிறக்கின்ற போது முருகப்பெருமானுடைய தரிசனம் நமக்கு கிடைத்தால் அந்த ஆண்டு முழுவதும் நன்றாக போகும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையை நமக்குள் விதைத்து அந்த படி பூஜையை நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்தார். இதுல இன்னொரு விஷயம், திருத்தணியில பாத்தீங்கன்னா எத்தனை படிகள் இருக்குன்னா 365 படிகள் இருக்கு. ஒரு வருஷத்தினுடைய நாட்கள் 365 நாட்கள். திருத்தணி பார்த்தீங்கன்னா 365 படி. அதனால அந்த புத்தாண்டு சமயத்துல அந்த முருகப்பெருமானை வணங்கினால் அத்தனை சிறப்பு. அதே போல பாத்தீங்கன்னா சுவாமிமலையில 60 படிகள். ஒரு தமிழ் வருஷம் பாத்தீங்கன்னா 60 வருடங்கள், ஒரு சைக்கிள் முடிஞ்சதுன்னா 60 வருடங்கள். அதனால அந்த திருத்தலத்துல இந்த 60 படிகள் சிறப்பு. வள்ளிமலை சுவாமிகளுக்கு பிறகு இந்த திருப்புகழை பலருக்கும் கொண்டு சேர்த்தவர் யாருன்னா திருமுருக கிருபானந்த வாரியார் சுவாமிகள். வாரியார் சுவாமிகள் வாயை திறந்தாலே முருகா தான் வரும். அவர் யாரை பார்த்தாலும் முருகனை தான் கூப்பிடுவார். ஒரு ஆட்டோக்காரரா, ஒரு வண்டி ஓட்டுறவரா, கார் டிரைவரா, யாராவது முருகா ரெடியா, முருகா போலாமா அப்படிதான் பேசுவார். அதே போல இன்னொருத்தர் சாண்டோ சின்னப்பா தேவர் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தார். சினிமா நிறைய படங்கள்லாம் தயாரிச்சவர். எம்ஜிஆர் வச்சு 20 படம் பண்ணியிருக்காரு அவர், சாண்டோ சின்னப்பா தேவர். பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேஷ்டி ஒரு துண்டு, அவரோட காஸ்டியூம் அவ்வளவுதான். உடம்பு முழுக்க பார்த்தா விபூதி இருக்கும், இல்லைன்னா சந்தனம் இருக்கும். முருக பக்தர் அவர் என்ன பண்ணாரு, இவ்வளவு படம் எடுத்து நம்ம நினைக்கிறோம், இவ்வளவு சினிமா எடுத்து என்னத்துக்கு நல்லா காரியம் பண்றாங்களா அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். அவர் என்ன பண்ணுவார், தன்னோட வருமானத்தை 4 பாத்தா பிரிப்பார். ஒரு படம் எடுத்து தனக்கு வருமானம் வருதுன்னா 1 லட்சம் அப்படின்னா 25,000 25 பிரிப்பார். அதுல ஒரு 25 முருகன் கோவிலுக்கு வச்சிருவார். ஒரு 25 தான் கஷ்டப்பட்ட போது தனக்கு உதவியவர்களுக்காக மாசம் அனுப்புவார். அந்த 25 அனுப்புவார். அந்த இன்னொரு 25 ஒரு கஷ்டத்தோட படிக்கிறதுக்கு யாரான தங்கிட்ட உதவி கேட்கறாங்க, ஒரு மெடிக்கலுக்கு கேட்கறாங்கன்னா அந்த 25. இந்த இன்னொரு 25 தான் தனக்கு வச்சிருப்பார். எப்படி வாழ்ந்திருக்காரு பாருங்க. வாழ்க்கையில நம்ம புண்ணியத்தை எப்படி சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னா தான தர்மங்கள், நல்ல மனசு நமக்கு இருக்கணும். பணம் சம்பாதிப்பது முழுக்க நம்ம அனுபவிக்கிறதுக்காக கிடையாது. நல்ல காரியங்கள் செய்யறதுக்கும் பகவான் நமக்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கொடுக்கிறார். நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கணும். இதே சாண்டோ சின்னப்பா தேவர் சென்னையில இருக்கிறப்ப அவருடைய வீட்டுக்கு ஒரு தடவை இன்கம் டாக்ஸ் ரைடு வந்து நிறைய படம் எடுத்தார். அவர் நிறைய சம்பாதிக்கிறார், அவர்கிட்ட கணக்கு வழக்கெல்லாம் எப்படி இருக்கு பார்க்கணும்னு சொல்லி இன்கம் டாக்ஸ் ரைடு போடுறாங்க. அந்த ரைட்ல அவர் வீட்டுல எல்லாம் சர்ச் பண்றாங்க. எல்லாம் முடிச்ச பிறகு அவங்களுக்கு என்னென்ன கிடைச்சுன்னு பார்த்தா பெரிய பெரிய விபூதி பாக்கெட்டு, சந்தன பாக்கெட்டு, பழனி முருகப்பெருமானுக்கு அணிவிக்கிற கோவணம், இதெல்லாம் தான் மூட்டை மூட்டையா கிடைச்சது எல்லாமே. அந்த ஆபீஸ் எல்லாம் வந்து சொல்லிருப்பாங்க, சாரி நாங்க தப்பா இடத்துக்கு வந்துட்டோம், கிளம்பி போயிட்டாங்க. அப்படி வாழ்ந்தவர் சாண்டோ சின்னப்பா தேவர். இவர்களுக்கெல்லாம் இப்படி மனசு கொடுத்து வாழ்க்கையை எப்படி இருக்கிறாங்கன்னா முருகப்பெருமானுடைய பரிபூர்ணமான அருள். அந்த அருள் உங்கள் அனைவருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்துக் கொண்டு இந்த வாய்ப்பை நல்கிய அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்து அன்புடன் விடைபெறுகிறேன். நன்றி, நமஸ்காரம்.